हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर थी आगे बढ़ीए तो जઈએ चैप्टर नंबर 11 तरफ। तो 11 चैप्टर नाम है कार्य ऊर्जा અને પાવર। एक्चुअली नाम है कार्य અને ऊर्जा પણ પછીથી વાત કરેલી છે પાવરની। તો ચલો સમજીએ कार्य એટલે શું। कार्य બે પ્રકારે હોય। सी एक कार्य के मैं बहु काम કર્યું, मैं बहु રીડિંગ કર્યું, बहु હોમવર્ક હતું, પણ એ કાર્ય છે એમાં આપણને થાક લાગે છે, પણ ભૌતિક વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કોઈ કાર્ય નથી, કારણ કે કાર્યની વ્યાખ્યા एक्चुअली શું છે એ ચલો મિત્રો આપણે સમજીએ। तो विज्ञान नी अंदर कोने आपणे कार्य कहीए छीए तो कि कोईपण पदार्थ उपर ज्यारे ज्यारे बळ लागे छे अने बळ लागता ए पदार्थनुं ज्यारे स्थानांतरण थशे तो बळ लागता पदार्थ पर स्थानांतर थवानी जे घटना छे तेने आपणे शेना तरीके ओळखीए छीए? कार्य तरीके मित्रों ओळखीए छीए। कोईपण दिशामां बळ लागतुं होय, जे दिशामां बळ लागतुं होय अने ए दिशामां जे स्थानांतरण थतुं होय छे, जे दिशा में बळ लागे छे अने ई ज दिशा में स्थानांतरण थाय तो तेने आपणे कार्य कहीए छीए। तो बळ छे ए स्थानांतरनी दिशा में ज्यारे लागतुं होय तो एने आपणे शुं कहीए छीए? कार्य तरीके ओळखीए छीए। तमे कोई वस्तुने धक्को मारता ए वस्तुथी तमारी तमे जे दिशामां धक्को मारो छो त्यां गति करे छे तो ई एक प्रकारनो शुं छे डियर फ्रेंड्स? कार्य छे। वधी आगळ तो एनी फॉर्म्युला शुं बनशे तो के एनी फॉर्म्युला बने छे W = Fs। कोईपण दिशामां धक्को मारता ए धक्कानी दिशामां थतुं स्थानांतर कार्य एटले W। धक्को मारता धक्कानी दिशामां जे स्थानांतर थाय छे एने आपणे कार्य कहीए छीए एटले के W = Fs। एना SI एकमनी मित्रों चर्चा करीए तो एनो SI एकम बनशे, बळनो SI एकम छे न्यूटन अने आ स्थानांतरणनो SI एकम छे पेलो मीटर। तो SI एकम शुं बने छे? न्यूटन इंटू मीटर। फरीवार शुं बनशे? न्यूटन इंटू मीटर ए तेनो SI एकम बनशे। अथवा अथवा महान वैज्ञानिकनी यादमां આપણે એને શેના તરીકે ઓળખીશું કાર્યના SI એકમને? તો કે કાર્યનો SI એકમ, કાર્ય કે કોઈપણ પ્રકારની ઊર્જા છે જેની શોધ જૂલ નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી એટલે મહાન વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં તેને જૂલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તેને કેપિટલ J થી ડિનોટ કરવામાં આવે છે। શેનાથી ડિનોટ કરવામાં આવે છે? કેપિટલ J થી। ચલો ક્લિયર, વધી આગળ। મારો સ્ક્રીનશોટ 3 2 1। कोई वस्तु पर कदाच स्वाध्यायनो प्रश्न है, अरे कदाच मित्रों एवं बने कि कोई वस्तु पर 5 न्यूटन बळ लागे छे। मानी लो कि ए 5 मीटर बळ लागता ए वस्तु है ए सीधी डायरेक्शन में गति करे छे अने गति करता एनु स्थानांतरण 2 मीटर नु थाय छे। तो जे हमણાં જ આપના सूत्र બન્યા W = Fs। F કેટલો છે? 5। સ્થાનાંતર કેટલું થયું? 2 નું। तो टोटल कार्य थયું, કેટલું કાર્ય થયું કહેવાય? તો કે टोटल कार्य થયું કહેવાય 10 જૂલ। હવે તમે એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા વાંચો છો, લખો છો, આખો દિવસ વર્ક કરો છો, આખો દિવસ વર્ક કરવા છતાં પણ તમારું કોઈ કાર્ય નથી થતું। કોઈ કાર્ય નથી થવાનું કારણ શું છે? તમારું સ્થાનાંતર નથી થતું। एक दीवाल बहु વધારે બળ ધરાવે છે, બહુ વધારે બળ ધરાવે છે, 10 જણ ભેગા થઈને દીવાલને ધક્કો મારે, દીવાલ ખસતી નથી। કાર્ય કર્યું તેમ છતાંય સ્થાનાંતર નથી થયું એટલે કાર્ય કેવું થશે? 0। कार्य 3 રીતે થાય છે। કાર્ય કેટલી રીતે થાય? 3 રીતે। એની ડાયરેક્શન ખાસ મહત્વની છે। ચલો આટલું ક્લિયર, આગળ વધું છું। હવે કાર્ય કઈ રીતે થાય એ સમજીએ અહીંયા આગળ। તો મિત્રો અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે કે કાર્ય ए कोई बाळक छे एने डायरेक्ट कार्य माटे कई डायरेक्शन में फोर्स लागे छे ने डायरेक्शन खास महत्वनी छे। अत्यारे हूँ बधा एंगल नहीं लेतो पण 3 एंगल थी तमने समजावुं छुं। तो सौथी पहेला मित्रों आपणे जोईए के अहींया आगळ ओला जे बोर्ड में वया जईए वधारे बेटर रहेशे। तो अहींया आगळ एक मस्त मजानी कार छे एवुं मानी लईए। चाइनीज गाड़ी है, क्यांथी चालू थाय क्यांथी बंद थाय कई ख्याल नहीं, पण मानी लीए के कार है, बने बाजू चाले एम छे। अहींया गगो बैठो छे। चलो क्लियर, आगळ वधीए त्यारे। तो मित्रों हवे ए समझीए कि आ एक रमकडानी नानी एवी गाड़ी है। अहींया आगळ मस्त मजानी जमीन है। अहींया आगळ दोरी बांधी अने नानो एवो छोकरो एने खेंचे छे। क्लियर? हवे ए जे डायरेक्शन में बळ लगाड़े छे
કાર એ જ ડાયરેક્શનમાં ગતિ કરે છે તો આને ઝીરોનો એંગલ કહેવાય. કયો એંગલ કહેવાય? ઝીરોનો, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નહીં, 0 ડિગ્રીનો એંગલ કહેવાય. બરાબર સમક્ષિતિજ દિશા એક્સ અક્ષની દિશામાં ખેંચવામાં આવે તો આને ઝીરોનો એંગલ કહેવાય. તો આ સૌથી શ્રેષ્ઠ બળ લાગે છે આ સમયે કે જેટલું ખેંચશે એટલી જ કાર આગળ આવશે. હવે ધીરે ધીરે એંગલ વધારતો જવામાં આવે. એંગલને ધીરે ધીરે આપણે શું કરતા જઈએ તો કે એંગલને મિત્રો ધીરે ધીરે જો આપણે વધારતા જઈએ તો અહીંયા આગળ બળ વધારે લાગે. બળ વધારે લાગે, સ્થાનાંતર ઓછું થાય. એટલે યાદ રાખજો કે ખૂણો એને આપણે થીટા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખૂણો વધે તેમ કાર્ય છે એ ઘટે. ખૂણો વધે એમ કાર્ય ઘટે અને એટલું જ કાર્ય કરવું હોય તો બળ કેવું આપવું પડે તો કે બળ છે એ વધારે લગાડવું પડે. બળ કેવું લગાડવું પડે છે મિત્રો? બળ છે એ વધારે લગાડવું પડે છે. માની લો કે 90 ડિગ્રી ઉપર આવી ગયું, 90 ડિગ્રી ઉપર આવી ગયું. હવે આ બાળક છે એની સીધી દિશામાં ખેંચશે. હવે અહીંયા આગળથી સીધી દિશામાં ખેંચશે તો ગાડી બહુ બહુ ઉપર જશે, સ્થાનાંતરણ નહીં કરે. આ ગાડી કોઈ જગ્યાએ સ્થાનાંતરણ નહીં કરે, બહુ બહુ ઉપર જઈને નીચે આવી જશે. એટલે કે એક્ઝેક્ટ 90 ડિગ્રી ઉપર કોઈ કાર્ય થતું જોવા મળવાનું નથી. ફરીવાર એક્ઝેક્ટ 90 ડિગ્રી ઉપર કાર્ય થવાનું નથી. કેમ તો કે બળ લાગે છે, હા બળ લાગે છે, સ્થાનાંતર નથી થતું. અને કાર્યની વ્યાખ્યા મિત્રો એવી છે કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ Fs. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? F ઇન્ટુ S. તો કાર્યની વ્યાખ્યા મુજબ મિત્રો આપણે એવું કહી શકીએ કે અહીંયા આગળ બળ લાગે છે પરંતુ સ્થાનાંતર કોઈ પ્રકારનું થતું નથી. એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર છે એ મિત્રો આપણને કેટલો મળશે? 0 મળશે. અને 0 લાગતા અહીંયા કોઈ પ્રકારનું સ્થાનાંતરણ જોવા મળવાનું નથી, કોઈ પ્રકારનું કાર્ય થતું જોવા મળવાનું નથી. હવે માનો એવું સમજીએ આપણે કારની અંદર સેલ નાખેલો છે અને કાર છે એ આ ડાયરેક્શનમાં ગતિ કરવા માંગે છે, આ ડાયરેક્શનમાં. એટલે પેલો બાળક આમ ખેંચે છે, કાર આ ડાયરેક્શનમાં જાય છે તો અહીંયા આગળ જે એંગલ બન્યો એ 180 નો એંગલ બન્યો. ઘણી બધી વાર તમારે બનતું હોય ને કે તમે જે દિશામાં તમે નાના મોટા ભાઈ બહેન હારે કંઈક નાસ્તાની ખેંચાખેંચી કરી હોય, ડબ્બાની ખેંચાખેંચી કરી, વિચારો ક્યાંક નાના મોટા ભાઈ બહેન હારે અથવા ભાઈબંધો હારે કે બેનપણી સાથે આવું કંઈક તીખળ કરી હશે. તો જ્યારે તમે ખેંચો છો અને સામેથી ફોર્સ વધારે લાગે છે તો ત્યાં આગળ જ્યારે ફોર્સ તમે ખેંચો છો પણ જે પ્રોડક્ટ છે એ સામેની ડાયરેક્શનમાં જાય છે તો અહીંયા તમે આમ ખેંચો છો એ આમ જાય છે તો 180 નો ખૂણો બને છે. તો આ સમયે કાર્ય નેગેટિવ થાય છે. કેમ તો કે નાસ્તો દૂર જાય છે. ક્લિયર? અને કોઈક વાર તમે નાના હો તો એવું કરશો તો તમારા ભાઈ બહેન નાના હોય તો એવું બને કે તમે ખેંચતા હો તમારું બળ વધી ગયું હોય તો સામે વાળાનું નાના હોય તો એનું બળ ઘટી ગયું ફેંકડો તાણા પછી આપણે મૂકી દઈએ પેલા ગલોઠિયું મારી જાય. ક્લિયર? ચલો વધીએ આગળ. તો અહીંયા આગળ 180 નું બળ લાગે છે, અહીંયા 0 નું બળ લાગે છે. તો માની લ્યો કે થીટા જ્યારે 0 હોય ત્યારે કાર્ય છે એ મહત્તમ છે. થીટા જ્યારે 90 ડિગ્રી ઉપર હોય ત્યારે કાર્ય છે એ 0 છે. અને થીટા જ્યારે 180 ડિગ્રી હોય ત્યારે કાર્ય છે એ નેગેટિવ છે. અહીંયા પોઝિટિવમાં મહત્તમ, અહીંયા નેગેટિવમાં મહત્તમ. અને બીજું મિત્રો યાદ રાખજો કે અહીંયા સાહેબ તમે એવો પ્રશ્ન સાહેબ અહીંયા આગળ શું થાય તો અહીંયા કોસ ને સાઇન ના બે જુદા જુદા ઘટક આવશે જે તમે આગળ 11 સાયન્સની અંદર મિત્રો સ્ટડી કરશો. ક્લિયર? તો ચલો આગળ વધીએ. સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ ઉર્જાની. તો ઉર્જા એટલે શું તો કે પદાર્થની કોઈ પણ પ્રકારની કાર્ય કરવાની જે ક્ષમતા છે એ પદાર્થની કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ઉર્જાના ઘણા બધા પ્રકાર છે. ઉર્જા શબ્દનો એનર્જી છે, એનર્જી નથી, એનર્જી વહી ગઈ, એનર્જી આવી ગઈ. ઘણી બધી વાર આપણે એનર્જીનો યુઝ કરીએ છીએ, ઉર્જાના શબ્દનો યુઝ કરીએ છીએ. પણ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ ઉર્જા છે એ આપણે સમજીએ કે નીચે દર્શાવેલ ઉદાહરણોથી આપણે જોઈએ કે જ્યારે તીવ્ર ગતિથી દડો છે એ વિકેટ ઉપર અથડાય છે ત્યારે દાંડિયું ઇન શોર્ટ સ્ટમ્પડું નીકળી ગયું હોય, અમુકને દડો દેખાતો ન હોય, દડો એકદમ સ્પીડમાં આવ્યો હોય તો દાંડિયું છે નીકળી જાય, સ્ટમ્પ ઉખડી જતું હોય છે. તો આ સમયે દડાની અંદર ઉર્જા હતી એ ઉર્જા ટ્રાન્સફર થઈ. તમે સમજી શકો છો અહીંયા આગળ કે દડા પાસે જે ઉર્જા હતી એ દાંડિયાને અડી ગઈ, દાંડિયું સ્થિર હતું, સ્ટમ્પડું છે એ ઉડી ગયું. તો આ સમયે અહીંયા આગળ શું થયું તો કે અહીંયા આગળ કંઈક કાર્ય થયું જેને આપણે ઉર્જા કહીએ છીએ. આપણે ચોક્કસ જોયું હશે કે ઉપર કોઈ પણ પદાર્થને નીચેથી ઉપર સુધી તમે ઉપાડો છો ત્યારે આપણે શું આપવી પડે છે? ઉર્જા આપવી પડતી હોય છે. હળવો પદાર્થ હોય તો આપવી પડતી ઉર્જા ઓછી હોય, ભારે પદાર્થ હોય તો આપવી પડતી ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું હોય છે? વધારે જોવા મળે છે. તો
નીચેથી ઉપર સુધી ઉઠાવેલો હથોડો છે જ્યારે લાકડાના ટુકડા ઉપર રાખેલી ખીલી ઉપર મારવામાં આવે છે ત્યારે એ ખીલી લાકડાની અંદર વહી જાય છે. કેમ? તો કે ઉપાડી એટલે ઉર્જા આપી અને પછી નીચે લાવો છો ત્યારે આપણને ગ્રેવિટી હેલ્પ કરે છે. ઇન શોર્ટ, જ્યારે હથોડાને ઉપાડેલો છે તો ઉપાડવા માટે જે ઉર્જા ગઈ ક્યાં આગળ? તો કે હથોડામાં સ્ટોર થઈ ગઈ. પછી જ્યારે નીચે આવે છે ત્યારે એ ઉર્જા એકદમ સીધી ખીલામાં ટ્રાન્સફર થાય છે અને ખીલો છે લાકડાની અંદર મિત્રો ઘૂસી જતો હોય છે. ઘણી ત્યાંથી આગળ જઈએ આપણે રમકડામાં, જેમ કે ઘણી બધી વાર જોયું છે ને, ચાવી મારવાની હોય. એ ચાવી મારો એટલે અંદર સ્પ્રિંગ હોય, સ્પ્રિંગ ધીરે ધીરે સંકોચાય અને એની અંદર ઉર્જા સ્ટોર થાય. પછી મૂકી દો એટલે બોલો ચકલું બતકું હોય તો પક 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 કરતું આગળ હાલે. ક્લિયર? તો એ જે વસ્તુ જોવા મળે છે, જે ચાવી મારીને કોઈ પણ પ્રકારે તમે રમકડાની અંદર કે એની અંદર ચાવી મારો છો તો એ ઉર્જા છે એ ધીરે ધીરે બીજી ઉર્જામાં ટ્રાન્સફર થાય છે. કોક વાર ત્યાંથી કદાચ ચાલતો અવાજ આવતો હોય, કોક વાર ધુબાકા મારતું હોય, તો એ તમે જે ચાવી મારો છો, તમે જે ઉર્જા આપી અંદર સ્ટોર થઈ અને બીજી ઉર્જા ટ્રાન્સફર કરવામાં એ મદદરૂપ થતું હોય છે. ફુગાની અંદર હવા ભરીને દબાવીએ છીએ તો એ ફુગાના આકારમાં શું જોવા મળે છે? ફેરફાર જોવા મળે છે. ઘણી બધી વાર ટાંકણી મારો ને ફુગો ફૂટે તો એ જે હવા ભરી હતી, બરાબર, ફેફસું ફૂલાવીને અંદર હવા નાખી હતી, હવા ગઈ ક્યાં? તો કે ધ્વનિ ઉર્જામાં એનું રૂપાંતરણ થઈ ગયું. કંઈક ને કંઈક એક ઉર્જામાંથી બીજી ઉર્જામાં મિત્રો રૂપાંતરણ થાય એવું આપણને જોવા મળે છે. આગળ વધીએ ત્યાંથી. હવે સમજો ફુગાને ઓછું બળ આપીને દબાવીએ તો મૂળ આકારમાં પાછો આવતો હોય, સહેજ એવો પ્રેસ કરીને મૂકી દો તો એની આકારમાં પાછો આવી જશે. પરંતુ વધારે પ્રેસ થઈ ગયો હોય તો એ દબાઈ જાય છે, ફૂટી જાય એટલે શું થશે? તો કે જ્યારે ફુગો ફૂટી જાય ધ્વનિ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થઈ જતું હોય છે. ઇન્સોડા ખાલી જ સમજાવે છે એક ઉર્જાનું રૂપાંતરણ બીજી ઉર્જામાં થાય છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ. હવે જે વસ્તુ કાર્ય કરે છે તે ઉર્જા ગુમાવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, ગોલ્ડન સ્ટેટમેન્ટ છે. જે વસ્તુ કાર્ય કરે છે તે ઉર્જા ગુમાવે છે અને જે વસ્તુ પર કાર્ય થાય છે તે ઉર્જા મેળવે છે. જે વસ્તુ કાર્ય કરે છે, તમે પેડલ મારો છો, ઉર્જા ગુમાવો છો. તમે કાર્ય કરો છો, ઉર્જા ગુમાવો છો. હું બોલું છું, ઉર્જા ગુમાવો છો. તમે લેક્ચર સાંભળીને મગજને સમજો છો, ઉર્જા ગુમાવો છો. હા, એ ઉર્જા જે જાય છે એ માનસિક થાક લાગે છે. તમે વોકિંગ કરો છો, તમે કાર્ય કરો છો, તમે ઉર્જા ગુમાવો છો. ભૌતિક વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો છો, તમે ઉર્જા ગુમાવો છો. હું અત્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા પર ચલન કરું છું, આ ઉર્જા ગુમાવું છું. ક્લિયર? તમે ક્રિકેટ રમતી વખતે દડાનો ઘા કરો છો, દડાના ઘા કરતી વખતે કાર્ય કર્યું એટલે ઉર્જા ગુમાવો છો. જે પદાર્થ પર કાર્ય થાય છે એ ઉર્જા મેળવે છે. તમે દડો સ્થિર હતો, તમે ઉપાડીને ઘા કર્યો, તમે કાર્ય કર્યું, ઉર્જા તમે ગુમાવી. જે પદાર્થ પર કાર્ય કર્યું, તમે દડા પર કાર્ય કર્યું તો દડાએ ઉર્જા મેળવી, સ્થિર હતો, ગતિમાં આવી ગયો. સાયકલ ઉપર બેઠા છો, તમે પેડલ મારો છો તો જે પદાર્થ કાર્ય કરે છે એ ઉર્જા ગુમાવે છે. તમે પેડલ મારો છો, સાયકલ છે એની ઉપર કાર્ય કરો છો, જે પદાર્થ પર કાર્ય થાય છે એ ઉર્જા મેળવે છે. સાયકલ ઉર્જા મેળવે છે, એ ગતિમાં આવે છે. ક્લિયર? એટલે જે વસ્તુ કાર્ય કરે છે એ ઉર્જા ગુમાવે છે અને જે વસ્તુ પર કાર્ય થાય છે તે ઉર્જા મેળવે છે. આગળ વધીએ. મારો સ્ક્રીનશોટ. ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ મિત્રો જૂલ છે અને એક એનો મોટો એકમ છે કિલો જૂલ છે. ક્લિયર? જે હમણાં જ વાત કરી, ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ જૂલ અને મોટો એકમ કયો છે? કિલો જૂલ. 1 કિલો જૂલ 1000 જૂલ થશે, એ આપણને બધાને ખબર છે. એક એસઆઈ એકમ જૂલ છે ને બીજો એસઆઈ એકમ પણ તમને ખબર છે શું છે? ક્લિયર? ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. કેમ? તો કે W = Fs છે. W = Fs. તો સૂત્ર ઉપરથી આનો એસઆઈ એકમ શું બને? F નો ન્યૂટન ને S નો મીટર, બળનો ન્યૂટન અને અંતરનો મીટર. તો આ રીતે બીજો એકમ બને છે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. આગળ વધીએ. સ્ક્રીનશોટ મારજો. ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? હવે પછી આપણે ઉર્જાના પ્રકાર જોઈએ તો ઉર્જાના આટલા પ્રકાર છે. કેટલા? તો કે અહીંયા મેક્સિમમ પ્રકાર દેખાડ્યા છે જે તમારા સ્ટડીની અંદર આવે છે. તો એક છે યાંત્રિક ઉર્જા, બીજી છે સ્થિતિ ઉર્જા. યાંત્રિક ઉર્જા એટલે શું? તો કે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા. કાઇનેટિક એનર્જી અને સ્ટેટિક એનર્જી એટલે કે પોટેન્શિયલ એનર્જી, આ બંનેના સરવાળાને યાંત્રિક ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની પછી આવે છે સ્થિતિ ઉર્જા. સ્થિતિ ઉર્જા એટલે શું? તો કે કોઈ પણ પદાર્થની સ્થિતિના લીધે એમાં અથવા તો એની સંરચનાના લીધે તેમાં સમાયેલી ઉર્જા. જેમ કે પાણી છે, પાણીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઉપર ચડાવવામાં આવે છે. મોટર દ્વારા જ્યારે પાણીને તમે ઉપર ચડાવો છો તો સંરચનાના લીધે પાણીમાં સંગ્રહાયેલી ઉર્જા છે. તો આવી ઉર્જાને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંધ ખોલે એટલે એક સામટું પાણી છે એ મિત્રો નીચે પડતું હોય છે. પછી ગતિ ઉર્જા. જ્યારે વાહન છે, કોઈ પણ પદાર્થ જ્યારે ગતિમાં હોય ત્યારે એમાં રહેલી ઉર્જાને ગતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
તમે મને જોઈ શકો છો મારી ઉપર પ્રકાશના કિરણો પડે છે અને પ્રકાશ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોબાઈલ વાપરો છો, ઇલેક્ટ્રોનનું વહન થાય છે, એ વિદ્યુત ઉર્જા છે અને આપણે બધા જીવી શકીએ છીએ. ક્લિયર. ગ્લુકોઝનું રૂપાંતરણ ઉર્જામાં થાય છે. એટીપી માંથી એડીપી બને ત્યારે ઉર્જા મુક્ત થાય છે. ઉર્જા મુક્ત થાય છે એની માટે કોણ જવાબદાર છે? રાસાયણિક ઉર્જા. ગ્લુકોઝની બધા તો કેમિકલ છે. તો આટલા પ્રકારની ઉર્જા જે આપણા સિલેબસમાં છે. હજી એક રહી ગઈ ન્યુક્લિયર ઉર્જા. કઈ ઉર્જા આવશે? અહીંયા આગળ લખી છે બીજી ઉષ્મા ઉર્જા. ચકડા પ્લસ માઇનસ થઈ ગયા. અહીંયા આગળ ઉષ્મા ઉર્જા છે, હીટિંગ એનર્જી, એ પણ એક પ્રકારની ઉર્જા છે. હજી એની સિવાયની ઘણી બધી ઉર્જા છે. ક્લિયર. ખાસ કરીને સૌથી પ્રચંડ ઉર્જાનો સોર્સ છે ન્યુક્લિયર એનર્જી છે. ક્લિયર. ગતિ ઉર્જાની વાત કરીએ તો કોઈ પદાર્થ ગતિમાં છે, ઝડપથી ગતિ કરે છે અથવા તો કોઈ પણ રીતે ગતિ કરે છે તો ગતિના લીધે તેમાં સંગ્રહાયેલી ઉર્જાને ગતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ ફરતું પડ્યું હોય કે કોઈ પણ ફરતી વસ્તુ હોય, પણ ભૂલ ના પડે તમે સમજો. MCQ એવો પૂછી શકે, પડ્યું એક સાયકલ ઉપર એક વ્યક્તિ જાય છે તો એ ગતિ ઉર્જા કહેવાય, પણ પંખો ફરે છે એ વ્યક્તિ ફરે છે, વ્યક્તિ સાયકલ ઉપર આગળ વધે છે, પણ વ્યક્તિમાં છે એ ગતિ ઉર્જા છે, પંખામાં છે એ યાંત્રિક ઉર્જા છે. ભૂલ ના પડે. તમે દોડો છો તો એ ગતિ ઉર્જા છે, પણ તમે ટ્રેડમિલ ઉપર દોડો છો, તમારામાં કોઈ સ્થાનાંતર નથી થતું તો એ તમારામાં રહેલી યાંત્રિક ઉર્જા છે. ભૂલ ના પડે. ક્લિયર. જ્યારે કોઈ પણ એક જ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ રહી અને રોટેટ થાય છે એ યાંત્રિક ઉર્જા છે, અને ગતિ કરે છે તો એ ગતિ ઉર્જા થઈ. સ્થાનમાં ફેરફાર થાય છે એ ગતિ ઉર્જા છે. ઝડપથી ફૂંકાતો પવન, ગોળી, એક ગતિશીલ પથ્થર, ફરતું પડ્યું, આ દરેક પ્રકારની ઉર્જા છે. કઈ ઉર્જા છે? ગતિ ઉર્જા છે. ગોળી પોતાના લક્ષ્યને વિંધી શકે છે ગતિ ઉર્જાના કારણે. વહેતો પવન છે, તમે ઘણી બધી વાર કોઈ પણ બસની બારીએ બેઠા હોય ને કન્ટિન્યુઅસલી પવન વાતો હોય તો મોઢા ઉપર થોડો પેઇન થાય છે. પેઇન શેના કારણે થાય છે? પવનના કારણે. એટલે કે પવનની અંદર સ્પીડ છે ઘણી બધી વધારે છે. ત્યાંથી આગળ વધીએ. આ ઉર્જાને આપણે ગતિ ઉર્જા તરીકે મિત્રો ઓળખીએ છીએ. એની ઉપરથી નીચે પડતું નારિયેળ, ગતિમાન કાર, ગબડતો પથ્થર, લોટ ઓફ એક્ઝામ્પલ. કોઈ એક્ઝામ્પલ દેવાની તમને જરૂર નથી, આના 1000 એક્ઝામ્પલ બની શકતું હોય. ક્લિયર. ચલો આગળ વધીએ. હવે જે પદાર્થની ગતિના કારણે તેમાં રહેલી કાર્ય કરવાની ઉર્જાને આપણે ગતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ. PDF ના ફોર્મેટિંગમાં નાનો મોટો વેરિએશન આવી ગયું છે, પણ તમે હોપ સમજી શકતા હશો. એની ફોર્મ્યુલા થશે EK = 1/2 mv². ગતિ ઉર્જાની ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખજો. અત્યારે એની તારવણીની કોઈ જરૂર નથી, તમારે માત્ર ને માત્ર શેની જરૂર છે? એની ફોર્મ્યુલાની જરૂર છે. EK = શું થશે મિત્રો? 1/2 mv². ફરી વાર EK = શું થશે? 1/2 mv². ચલો આગળ. હવે પછી સ્થિતિ ઉર્જાની વાત કરીએ તો કોઈ બળના ક્ષેત્રમાં વસ્તુના સ્થાનના કારણે, તેની સંરચનાના કારણે તેમાં રહેલી કાર્ય કરવાની જે ઉર્જા છે તો એ કાર્ય કરવાની ઉર્જાને આપણે મિત્રો સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને સ્થિતિ ઉર્જાની ફોર્મ્યુલા EP = mgh. શું થશે? EP = mgh. આ ખાસ યાદ રાખજો. બંને ફોર્મ્યુલા ખાસ મહત્વની છે. ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? તો ગતિ ઉર્જા EK = 1/2 mv², સ્થિતિ ઉર્જા EP = mgh થશે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ. બીજી વસ્તુ, પદાર્થને તમે કોઈ પણ રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ, પથ મહત્વનો નથી. પદાર્થને તમે કોઈ પણ રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ, એ જગ્યાએ પહોંચવું મહત્વનું છે. આમાં સીધો ઉપર લઈ ગયા, આમાં અહીંયાથી આંટો મરાવીને ઉપર લઈ ગયા, હજી અહીંયા 2-3 વાર આંટા મરાવીને પછી ઉપર લઈ જાય તો પણ આ બંનેમાં જે સ્થિતિ ઉર્જા સ્ટોર થશે એ સરખી થશે. એ સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી સ્ટોર થશે? તો કે અહીંયાથી અહીંયાના સ્થાનાંતર ઉપર આધાર રાખશે, એટલે કે એની હાઈટ ઉપર આધાર રાખશે, આના માસ ઉપર આધાર રાખશે, અને એ ગ્રહ કયો છે એ સ્થાનની ગ્રેવિટી ઉપર આધાર રાખશે, એટલે કે m, g અને h ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ પોઈન્ટ ફંક્શન મહત્વનું છે. એ પોઈન્ટ ઉપર ઊંચાઈ ઉપર પહોંચવો મહત્વનો છે. એ પછી હાલતો પહોંચ્યો હોય, સીધો ધુબોકો મારીને પહોંચ્યો હોય, એટલે કે કોઈ દડો છે ને 10મે માળથી ગતિ કરાવી છે તો એમાં આપણે હમણાં વાત કરીને આ પેનને નીચેથી ઉપર સુધી ઉપાડું છું તો એ નીચેથી ઉપર સુધી ઉપાડવા માટે કંઈક ને કંઈક ઉર્જા વેડફાણી હશે. તો એ જેટલી ઉર્જા વેડફાણી શું એ નાશ પામી ગઈ? તો યાદ રાખજો, ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ આપણને એમ કહે છે કે ઉર્જા ક્યારેય ઉત્પન્ન થતી નથી, ઉર્જાનો નાશ થતો નથી. માત્ર અને માત્ર એ ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ જ શક્ય છે. ક્લિયર? તો આ પેનને જ્યારે ઉપાડવામાં આવશે ત્યારે એ તો ઉર્જાનું રૂપાંતરણ થયું, તો એ ઉર્જા ગઈ કાં તો કે પેનમાં સ્ટોર થઈ ગઈ. હવે જ્યારે પેનને નીચે નાખીશ ત્યારે એ નીચે કોઈ પણ પ્રકારની એક ઇમ્પેક્ટ દેખાડશે. સેમ વે કોઈ એક દડો છે અથવા તો નારિયેળ છે, નારિયેળને અગાસી સુધી લઈ ગયા અને અગાસીથી ઘા કર્યું,
આ પહેલા 10મે માળ સુધી લઈ ગયા, એ જેટલી એનર્જી સ્ટોર કરી હતી એ ફરીવાર રિલીઝ કરી દેશે. હવે નારિયેળની એ જ રીતે બીજા વેથી તમે લઈ જાઓ, તમે લિફ્ટમાં એને ઉપર લઈ જાઓ તો એ નીચે આવશે ત્યારે એટલી એનર્જી રિલીઝ કરશે. તો કઈ રીતે ઉપર લઈ જાઓ એ મહત્વનું નથી. પહેલા દાદરા પહેલા સ્ટેર્સ ઉપરથી લઈ ગયા હતા, પછી લિફ્ટમાં સીધા લઈ ગયા, પણ નારિયેળની અંદર જે સ્ટોર થતી સ્ટેટિક એનર્જી છે, પોટેન્શિયલ એનર્જી છે, સ્થિતિ ઉર્જા છે, એ સરખી જ સ્ટોર થશે. ક્લિયર? એટલે કે એ ચોક્કસ માર્ગ સુધી, એ સ્થાન સુધી પહોંચવા મહત્વનો છે. કઈ રીતે પહોંચવો એ મિત્રો મહત્વનો નથી. ચલો, ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? ઉર્જાના જુદા જુદા સ્વરૂપ જોઈએ: ગતિ ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા, પ્રકાશ ઉર્જા, વિદ્યુત ઉર્જા, જે હમણાં જોયા, રાસાયણિક ઉર્જા વગેરે. આ દરેક ઉર્જા એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ પામે છે. એ તમે થોડાક ઉર્જાના જે સ્વરૂપો છે એનું ચેન્જ, એનું જે રૂપાંતરણ ચેપ્ટર નંબર 10મા ધોરણના ચેપ્ટર નંબર 14 ની અંદર આવી ગયું, ઉર્જાના સ્ત્રોતોમાં. એટલે આ વસ્તુ ત્યાંથી તમે જોઈ લેશો તો ફાવશે. ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ: ઉર્જા ક્યારેય ઉત્પન્ન થતી નથી, ઉર્જાનો નાશ થતો નથી. એનું માત્ર અને માત્ર એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં શું જોવા મળતું હોય છે? રૂપાંતરણ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? હવે કાર્ય કરવાનો દર, એટલે કે હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ પાવરની. શેની વાત કરીએ છીએ? પાવરની. તો કે કોઈ પણ પ્રકારનો કાર્ય કરવાનો જે દર છે અથવા તો એકમ સમયમાં થતું કાર્ય છે, એ એકમ સમયમાં થતા કાર્યને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? પાવર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફરી એકવાર, એકમ સમયમાં આ પાવર એટલે શું થશે? એકમ સમયમાં થતું કાર્ય, જેને આપણે પાવર તરીકે ઓળખીએ છીએ. આના એસઆઈ યુનિટની વાત કરીએ તો W એટલે કે એનો એકમ છે જૂલ, સમયનો એસઆઈ એકમ છે સેકન્ડ. તો આનો એસઆઈ એકમ શું બન્યો? જૂલ પર સેકન્ડ. અથવા આપણે મિત્રો એને મહાન વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં આને સંશોધન કરનાર સાયન્ટિસ્ટ હતા જેમ્સ વોટની યાદમાં વોટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને એને મિત્રો આપણે W તરીકે પણ દર્શાવી શકીએ. શેના તરીકે દર્શાવી શકીએ? W તરીકે. ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? ચલો વધીએ આગળ. તો પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાર્યના છેદમાં સમય, P ઇઝ ઇક્વલ ટુ W ના છેદમાં T, બરાબર. કાર્ય કરવાના સમય દરને પાવર કહે છે, અથવા ઉર્જાના રૂપાંતરણનો દર. દર એટલે કયો દર છે? અત્યારે સમય દર આવે છે, જેને આપણે મિત્રો T તરીકે ઓળખીએ છીએ. એનો એકમ જૂલ પર સેકન્ડ છે. એને એક વોટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે એના બીજા એસઆઈ એકમ સમજીએ. આના બીજા શું? બીજા એકમો સમજીએ, એસઆઈ એકમ નહીં. તો આપણે એક એસઆઈ એકમ જોયો. એક એસઆઈ એકમ કયો છે? તો કે પાવરનો એક એસઆઈ એકમ છે વોટ, જેને આપણે W થી ડિનોટ કરીએ છીએ. એસઆઈ એકમ છે વોટ, જેને આપણે W થી કરીએ છીએ ડિનોટ. ક્લિયર? આગળ વધીએ. આના મોટા એકમની વાત કરીએ તો 1 કિલોવોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 વોટ. 1 મેગાવોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 લાખ વોટ. કન્વર્ટાઇઝેશન પૂછે તમને. અહીંયા આગળ 10 ની 3 લખીશું, અહીંયા આગળ 10 ની 6 લખીશું. લાગશે વોટ. હવે તમને ઊંધું પૂછે કે 1 વોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા મેગાવોટ. તો અહીંયા આગળ 10 ની 6 છે, 10 ની 6 આમ આવી જાય તો 10 ની -6 થઈ જાય. આવા ઊંધા કન્વર્ઝેશન્સ છે તમને પૂછી શકે. ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? ક્લિયર? વધ્યા આગળ. બીજો એક એકમ છે જેને આપણે બીજી પદ્ધતિની અંદર માપવામાં આવે છે, અને એ બીજી પદ્ધતિને આપણે ઓળખીશું હોર્સ પાવર તરીકે. એ એકમને ઓળખીશું આપણે હોર્સ પાવર તરીકે. ક્લિયર? તો બીજો એક એસઆઈ એકમ છે હોર્સ પાવર. મોટર ને એ બધું HP માં હોર્સ પાવરમાં માપવામાં આવે છે. તો મિત્રો 1 હોર્સ પાવર એટલે કે લગભગ 746 વોટ થશે. લગભગ કેટલા થાય છે? 746 વોટ જેટલું જોવા મળે છે 1 હોર્સ પાવર બરાબર. ક્લિયર છે? ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. ચલો, દરેક વસ્તુ જુદા જુદા દરથી કાર્ય કરે છે. હવે જે સમજીએ છીએ એ સરેરાશ પાવર છે. કેવો પાવર છે? સરેરાશ પાવર. તો પાવર બરાબર આપણે શું સમજ્યા? તો કે પાવર બરાબર મિત્રો આપણે અત્યાર સુધી એ જોયું કે કાર્યના છેદમાં સમય. તો સરેરાશ પાવર બરાબર શું થાય? તો કે P એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલ કાર્ય અને એના છેદમાં કુલ સમય. કુલ કાર્યના છેદમાં એને શું કહેવાશે?
કુલ સમય કાર્ય પૂરું કરતા લાગતો કુલ સમય અથવા કુલ કાર્યના છેદમાં કુલ સમય લખો તો પણ ચાલે. ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? ક્લિયર છે? ચલો વધીએ આગળ. હવે ઉર્જાનો એક બીજો એકમ, જે એકમથી આપણા ઘરે બિલ આવે છે, એ બિલ આવે એને પૈસામાં આવે તો કે યુનિટમાં આવે છે. આપણા ઘરમાં જે બિલ આવે છે યુનિટમાં આવે છે, કિલોવોટ આરમાં આવે છે. તો એને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? 1 કિલોવોટ અવર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેને 1 kWh થી મિત્રો આપણે દર્શાવીએ છીએ. ક્લિયર? તો ચલો એને કાઉન્ટ કરીએ. 1 કિલોવોટ આર ની અંદર એ લોકો આપણને કેટલા જૂલ ઉર્જા વાપરવા આપે છે. તો ચલો સમજીએ. અહીંયા આગળ થોડું કટ થયું છે, તો આપણે સેપરેટ બોર્ડ લઈ લઈએ, એની અંદર જઈએ. તો 1 કિલોવોટ આર, 1 કિલોવોટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો, એટલે કે આપણે કોની ગણતરી કરીએ છીએ? એક યુનિટની ગણતરી કરીએ છીએ. એક યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કિલોવોટ આર થાય. 1 કિલોવોટ આર ને શું લખી શકાય? 1 કિલોવોટ ગુણ્યા 1 આર. હવે 1 કિલોવોટ બરાબર તમને બધાને ખબર છે કે 1000 વોટ લખી શકાય. 1 આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3600 સેકન્ડ લખી શકાય. ક્લિયર? ક્લિયર? હવે સમજો 1000 વોટનો બીજો એસઆઈ એકમ કયો છે? તો કે પાવરના 2 એસઆઈ એકમ હતા. પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થતું હતું? કાર્યના છેદમાં સમય. તો એક એસઆઈ એકમ હતો જૂલ પર સેકન્ડ અથવા વોટ. તો હું વોટની બદલે બીજું શું લખી શકું? જૂલ પર સેકન્ડ લખી શકું. વોટની બદલે બીજું શું લખી શકાય? જૂલ પર સેકન્ડ. તો અહીંયા આગળ એવું લખી શકું 1000 જૂલ પર સેકન્ડ. ક્લિયર? એને ગુણ્યા જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ, એને ગુણ્યા અહીંયા આગળ આવશે 3600 સેકન્ડ. સેકન્ડ થી સેકન્ડ કટ થઈ જશે, તો વધ્યું શું? તો કે 36, 1 2 3, 1 2 3 4 અને 5 આટલા શું મળ્યા? જૂલ મળ્યા. એટલે કે આપણે આ પણ ચેપ્ટર નંબર 12 ની અંદર સ્ટડી કરી ગયા છીએ. ક્લિયર? એટલે અહીંયા આપણને મળે છે 3.6 ગુણ્યા 10 ની 6 જૂલ 1 કિલોવોટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અથવા તો 1 યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ. તો એમાં આપણને આટલા 36 લાખ જૂલ ઉર્જા મિત્રો વાપરવા મળે છે. ચલો આગળ વધીએ. તો ચેપ્ટર છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે પ્રકરણ સાર સમજીએ. ઓકે, એક જૂલ કાર્ય શું છે? તો કે બળ ગુણ્યા બળની દિશામાં સ્થાનાંતર. કેમ ફરીવાર ચાલુ કર્યું? ચલો અહીંયા આગળથી પ્રકરણ સાર શરૂ કરીએ. એકદમ સ્પીડમાં જે ચેપ્ટર જોયું એકવાર ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ફરીવાર કરી લઈએ કે પદાર્થની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, જેને આપણે ઉર્જા કહીએ છીએ, તેનો એસઆઈ એકમ છે જૂલ. જૂલ અથવા બીજી ભાષામાં કહીએ તો શું કહી શકાય? તો કે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. અહીંયા પણ એસઆઈ એકમ થશે જૂલ. હવે સ્થિતિ ઉર્જા કોને કહીશું? ગતિ ઉર્જા કોને કહીશું? તો કે ગતિના કારણે કાર્ય કરવાની જે ઉર્જા છે એ ઉર્જા કે એક ક્ષમતાને આપણે ગતિ ઉર્જા E k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv² તરીકે મિત્રો ઓળખીએ છીએ. હવે એની પછી વાત કરીએ તો સ્થિતિ ઉર્જા પદાર્થની સંરચના અથવા સ્થાનના કારણે એની જે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે એ કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને મિત્રો આપણે સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને સ્થિતિ ઉર્જાને આપણે E k થી, અહીંયા E k નહીં EP આવશે, એનર્જી ઓફ પોટેન્શિયલ, શેનાથી ડિનોટ કરીએ છીએ? EP. અથવા તમને પેપરમાં એવું પણ આપેલું હોય PE, પોટેન્શિયલ એનર્જી. EK ની EK એટલે એનર્જી ઓફ કાઇનેટિક, એની બદલે એવું પણ લખેલું હોય KE, કાઇનેટિક એનર્જી. તો આ બંનેનો મિનિંગ છે એ મિત્રો સમાન થશે. ક્લિયર? ગુરુત્વીય ક્ષેત્રમાં જે હવે સ્થિતિ ઉર્જા એટલે શું? પદાર્થની સ્પ્રિંગ દબાવું છું તો સ્થિતિ ઉર્જા સ્ટોર થાય છે, પણ પાણીની સ્પ્રિંગ આમ દબાવું છું તો આ સ્થિતિ ઉર્જા છે. પણ પાણીને નીચેથી ઉપર સ્ટોર કરીએ છીએ તો આ જે ઉર્જા છે એ ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા છે. ગુરુત્વાકર્ષણની ઓપોઝમાં કાર્ય કરેલું છે. પેનને કોઈ પણ રીતે ઇનશોર્ટ બાણને નીચેથી ઉપર મારેલું છે તો એ જે ઉપર પહેલા આમ નીચેથી ઉપર સુધી ખેંચેલું છે એ ગ્રેવિટીની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે, ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા છે. ક્લિયર? ક્લિયર? હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ યાંત્રિક ઉર્જાની. તો ગતિ યાદ રાખજો, ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળાને શું કહેવાય? તો કે યાંત્રિક ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. EK ઇઝ ઇક્વલ ટુ EP ઇઝ ઇક્વલ ટુ યાંત્રિક ઉર્જા હંમેશા કેવી હોય છે? અચળ હોય છે. અચળનો મિનિંગ એવો છે કે કોઈ એક પદાર્થ ગતિમાં છે. ઓકે, પેનની ઉદાહરણ લઈએ. પેનને નીચેથી ઉપર લઈ ગયો, માની લો કે 100 જૂલ જેટલી એનર્જી સ્ટોર થઈ ગઈ. માની લઈએ 10 જૂલ જેટલી નીચેથી ઉપર લઈ જૂલની
हेलो 10 जूल ની એનર્જી આની અંદર ટ્રાન્સમિટ કરી આની કઈ 10 જૂલ કઈ ઉર્જા છે તો કે અત્યારે મારા હાથમાં સ્થિર છે એટલે કે આ પેનની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા છે પેનને જેવી મૂકું છું સ્થિતિ ઉર્જા ઘટતી જશે ગતિ ઉર્જા વધતી જશે નીચે પડશે એટલે જે ઇમ્પેક્ટ દેખાડશે જે અસર દેખાડે છે એ અસર કેટલા જૂલની હશે 10 જૂલની હશે કેમ તો કે સ્થિતિ ઉર્જા ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો હંમેશા કેવો રહે છે અચળ રહે છે ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ પાવરની વાત કરીએ તો એકમ સમયમાં થતા કાર્યના સમય દરને કાર્ય નહીં કાર્ય કરવાના સમય દરને શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ પાવર તરીકે પાવરની જે વ્યાખ્યા અને વ્યાખ્યા ઉપર જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે ક્લિયર છે આગળ વધીએ પાવરનો એસઆઈ એકમ છે એ જૂલ પર સેકન્ડ છે અને બાકી વોટ છે બ્રિટિશ માપન પદ્ધતિ એફપીએસ ફૂટ પાઉન્ડ સેકન્ડની અંદર એનો એસઆઈ એકમ કયો છે હોર્સ પાવર છે ખાસ યાદ રાખજો હોર્સ પાવર બરાબર કેટલા થશે લગભગ 746 વોટ જેટલું થશે 1 હોર્સ પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લગભગ 746 વોટ અને 1 કિલોવોટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36 ગુણ્યા 3.6 ગુણ્યા 10 ની 6 અથવા 36 ગુણ્યા 10 ની 5 થશે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ કે ક્યારેય ઉર્જા ઉત્પન્ન નથી થતી ઉર્જાનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી માત્ર અને માત્ર ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ શક્ય છે એટલે કે બ્રહ્માંડમાં કુલ ઉર્જાનો જથ્થો છે કુલ જથ્થાની ઉર્જાની કુલ ઉર્જાનો જથ્થો છે એ હંમેશા અચળ રહે છે તો અહીંયા આગળ જે દેખાડી લે છે એ કે એટલે ગતિ ઉર્જાનો તફાવત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત चलो गति ऊर्जा तफावत स्थिति ऊर्जा तफावत डेल क्यू એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની એક્સ્ટ્રા એનર્જી અને ડેલ્ટા છે એ ઉષ્મા ઊર્જા આ બધી ઊર્જાનો સરવાળો કરો તો છેલ્લે ઈ સરવાળો છે એ કેવો જોવા મળતો હોય છે તો કે છેલ્લે એ સરવાળો 0 થઈ જાય છે કેમ તો કે અહીં પેલા પેન નીચે પડી એને નીચેથી ઉપર લીધી 10 જૂલ જેટલી ઊર્જા આપી પાછળથી ફરીવાર ફેંકો છો હતી ત્યાં આવી ગઈ 0 ઊર્જા થઈ ગઈ તો જ્યારે હંમેશા છેલ્લે ઊર્જાનો સરવાળો કરો છો એ 0 થાય છે ઇન શોર્ટ એ ઊર્જાની ક્યારેય એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થાય છે ક્યારેય ઊર્જા ઉત્પન્ન કે એનો વિનાશ છે એ બ્રહ્માંડની અંદર શક્ય બનવાનો નથી ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ ચલો કાર્ય તો કાર્ય છે એનું સૂત્ર શું થશે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર F * S કેવી રાશિ છે અદિશ રાશિ છે એ ધન પણ હોઈ શકે ઋણ પણ હોઈ શકે શૂન્ય પણ હોઈ શકે SI એકમ 2 જૂલ અથવા ન્યૂટન પર મીટર ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સોરી CGS એકમ ERG છે અને 1 જૂલ બરાબર 10 ની 7 ERG થશે ખાસ યાદ રાખજો છેલ્લો રિલેશન 1 જૂલ બરાબર 10 ની 7 અર્ગ થશે આગળ વધીએ ઊર્જાની વાત કરીએ તો ઊર્જા એટલે પદાર્થની કાર્ય કરવાની જે ક્ષમતા છે એ કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ઊર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ફરીવાર પદાર્થની કાર્ય કરવાની જે ક્ષમતા છે એ કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઊર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઊર્જા છે એ હંમેશા કેવી રાશિ છે તો કે ઊર્જા એ અદિશ રાશિ છે ગતિ ઊર્જાની ફોર્મ્યુલા 1/2 mv² સ્થિતિ ઊર્જા એટલે mgh યાંત્રિક ઊર્જા એટલે સ્થિતિ ઊર્જા અને ગતિ ઊર્જાનો શું થાય છે સરવાળો જોવા મળે છે યાંત્રિક ઊર્જા એટલે શું છે સ્થિતિ ઊર્જા અને ગતિ ઊર્જાનો સરવાળો ઊર્જાનો SI એકમ ડિસ્પ્લેમાં ખાલી ન્યૂટન દેખાય છે પણ એક્ચ્યુઅલી SI એકમ છે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર અને CGS એકમ છે ERG ક્લિયર વધીએ આગળ પાવરની વાત કરીએ તો કાર્ય કરવાના સમય દરને અથવા કાર્ય કરવાના દરને પાવર કહે છે આ પણ અદિશ રાશિ છે આનો એકમ SI એકમ વોટ અથવા જૂલ પર સેકન્ડ અને SI એકમ ERG પર સેકન્ડ ERG પર સેકન્ડ ઓર ERG સેકન્ડ ઇનવર્સ થશે 1 હોર્સ પાવર એટલે 746 વોટ 1 કિલોવોટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.6 ગુણ્યા 10 ની 6 જૂલ અને 1 કિલોવોટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 યુનિટ થશે ચલો ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે આટલું રાખવાનું છે ચેપ્ટર નંબર 11 અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થાય છે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા ચેપ્ટર સાથે ચેપ્ટર નંબર 12 સાથે ત્યાં સુધી વર્ક કરો સારો રીડ કરો ગુડ લક ટુ ઓલ ગુડ બાય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ